Okay, welcome to the online class students. Today in this video we're going to see about unit 18 genetics. In that unit going to see about the topic sex determination. Okay, sex determination, by that what is meant by how to determine the sex. Okay, so there is formation of a zygote, okay, or male and female fusite. It forms a zygote formation, இல்லையா? So this formation of zygote into a male or female அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் sex determination. How to determine the sex? Sex determined by means of the chromosomes, okay va? So chromosomes வச்சு தான் நம்ம sex determine பண்ணுவோம். So let us see the sex determination in humans, okay? We all know that in this previous video session I have explained about the chromosomes, okay? So how many chromosomes are there? Out of that there are 23 pairs of chromosomes in the humans, இல்லையா? There are 23 pairs of chromosomes in that. Out of this 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are called autosomes, okay, and the 23rd last one, 23rd chromosome is called as allosomes. So these are required for the somatic body cells ன்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஸோ பாடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆர்கானும் உருவாகக்கூடிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ், அதனோட குரோமோசோம்ஸ், தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆட்டோசோம்ஸ். இல்லை பாடி சொமேட்டிக் அப்படின்னா பாடி செல்ஸ்ன்னு அர்த்தம். பாடி, ஓகே, பாடியில் தேவைப்படக்கூடிய அத்தனை ஆர்கானுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய செல்ஸ் உருவாகக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ். So that is called the 22 pairs of chromosomes, that is autosomes. And the last one is 23rd chromosome, okay, 23rd pair of chromosomes. That 23rd pair of chromosome, that is called as allosomes nu solluvom. This is also called as 6 chromosomes because this chromosomes decide the sex of a individual, okay? This chromosomes determine the sex of an individual. ஒரு person வந்து male female ஆன determine பண்ணக்கூடிய chromosome 23rd pair of chromosomes. So let us see. So this is mother. They have she is having a 44 chromosomes, இல்லையா? 23 pair of chromosomes ன்னு சொல்லும்போது எத்தனை chromosomes? Totally 46 chromosomes are there. And the 46 chromosomes 22 pairs are called autosomes ன்னு சொன்னோம். So 22 pair அப்படின்னும் போது 44 chromosomes. அப்போ ரிமைனிங் 2 45 46 இல்லையா? அந்த குரோமோசோம்ஸ் ரெண்டுமே that is called as sex chromosomes. Both are X ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். So this is in the case of mother. In case of father, this is 22 chromosome autosomes, அப்படியே 44 chromosomes னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The sex chromosome that having a 45 46 அது வந்து XY அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகேவா? So this will determine the sex of a particular individual. ஒரு மதருக்கு XX chromosomes இருக்கும், ஒரு ஃபாதருக்கு XY chromosomes தான் இருக்கும் gametல. So this will be in the case of ovum, it is distributed as 22 plus X. பேரா பிரியும் இல்லையா? பிரியும் போது 22 plus Xன்னு பிரியுது, இது 22 plus Xன்னு ரெண்டாக பிரியுது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாதர், த ஸ்பெர்மில் எப்படி இருக்கும்? அதான் கேமெட் ஃபியூஸா, ஓகே? ஸோ கேமெட்டில் 22 plus Xம் 22 plus Yன்னு பிரியுது, ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாரு, திஸ் இஸ் கால்டு 22 plus X and 22 plus X. Both are same type of chromosomes. So that it is called as homogametic அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஹோமோ மீன்ஸ் என்ன? சேம்னு அர்த்தம். ஒரே மாதிரியே இருந்ததுன்னா ஹோமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a homogametic. But in this case of father, 22 plus X, 22 plus Y. That is different, இல்லையா? So heterogametic. Hetero அப்படின்றதுக்கு meaning different அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகேவா? So they having a different set of chromosomes, but mother having a same set of chromosomes. So in this case of fertilization, one gamete, the ovum and one sperm fuses together and form a zygote formation, இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி formation 22 plus Xம் 22 plus Xம் fuse ஆச்சுன்னா then it will this ovum and sperm fused and get a female baby. 44 plus இங்கே X இங்கே X, then the baby will be definitely the sex of the individual is female. Next 22 plus X, இந்த 22 plus Xம் and 22 plus Yயும் fuse ஆகிட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய zygote formation 44 plus XY gamete. So then it is called a male. So the sex of the individual is determined by the type of chromosomes which is present in the father, okay? So this is about that sex determination, okay?
Okay, next thing, going to see about that mutation. Okay, so mutation அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். So mutation, the word, the coined by the, it is identified by the scientist Hugo de Vries in 1901 he was identified, that is mutation. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க மியூட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஈனோதீரா லெமார்கினியா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட்ல தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் he observed that there is some sudden changes in the plant. ஏதோ வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு அந்த பிளான்ட்ல. ஸோ எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கா அவரைக்கா நீட்டாக இல்லாமல் சுருண்டுக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு ஒரு தெரியும் இல்லையா, ஏதோ சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கு அந்த செடியில், ஏதோ சம்திங் ஹேப்பன்ட் இன் தட் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல he observed that in this ஈனோதீரா லெமார்கினியா அப்படின்ற பிளான்ட்ல he observed that some sudden changes in that. ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கும், அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் ஏதோ சேஞ்சஸை அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணார். ஸோ அந்த சடன் சேஞ்சை தான் நம்ம மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ let us see explain in detail. Okay, so mutation, மியூட்டேஷன் அப்போ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் நடக்கக்கூடிய மியூட்டேஷனை நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ ஒன் இஸ் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் அண்ட் ஜீன் மியூட்டேஷன். மியூட்டேஷனாகவே சடன் சேஞ்ச், ஏதாவது ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. நமக்கு வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது நீட்டாக இருக்கிறது குட்டையாவோ இல்லை சுருண்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு காரணம் பின்னாடி என்ன இருக்கும், அந்த ஜீனில் ஏதோ சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கு, ஜீனில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு, ஏதோ மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான். அந்த மாற்றம் தான் நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்கிறோம். So first see about that chromosomal mutation. So what is meant by chromosomal mutation? அந்த பேரில் என்ன சொல்லுது, மியூட்டேஷன் குரோமோசோமில் நடந்திருக்கு, அதனால தான் அதுக்கு பேர் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ குரோமோசோமில் எந்த மாதிரி மியூட்டேஷன், எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரதுக்கான வரும், ஒன்று சேஞ்சஸ் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ். குரோமோசோமோட வடிவத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஓகேவா, ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நம்ம குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஏதாவது சம் சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கலாம். அதர்வைஸ் த சேஞ்சஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். ஸோ குரோமோசோமோட நம்பர் டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸில் இந்த நம்பர் கவுண்டிங்கில் ஏதாவது டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம், ஏதாவது சடன் சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மியூட்டேஷனை தான் நம்ம குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ சேஞ்சஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஆஃப் டெலிஷன் இருந்திருக்கலாம். டெலிஷன் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு பகுதி டெலிட் ஆகிருக்கலாம், இல்லை டூப்ளிகேஷன், ஒன்றா பார்த்த மாதிரி இன்னொன்று ஒரு டூப்ளிகேட்டாக வேறு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கலாம். அதர்வைஸ் இந்த சேஞ்சஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்சர்ஷன், புதுசாக ஏதாவது ஒன்று இன்சர்ட் ஆகிருக்கலாம். ஏற்கனவே இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஜீனில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதர்வைஸ் டிரான்ஸ்லொகேஷன், இடம் பெயர்ந்திருக்கலாம், ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்திருக்கலாம். ஸோ இதனால் அதனோட வடிவத்தில் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்திருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் த ஸ்ட்ரக்சர். Okay, next thing, changes in the number of chromosomes. So number தெரியும் இல்லையா, குரோமோசோமோட நம்பர் 23 pairs of chromosomes சொன்னோம். எல்லாமே எப்படி இருக்கும், டிப்ளாய்டு 2n கண்டிஷனில் இருக்கும், டிப்ளாய்டு மேனரில் இருக்கும், பேராக தான் இருக்கும் இல்லையா, சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்திருந்துன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சேஞ்சஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் டியூ டு that condition, chromosomal mutation. This is happened by either addition or deletion. ஓகேவா, அப்போ நம்பர் கவுண்டிங் தான் வித்தியாசம் அப்படின்னா அப்போ ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கணும் இல்லை சப்ராக்ட் ஆகிருக்கணும், இது ரெண்டு சான்சஸ் தான் இருக்குது இந்த கண்டிஷனில். ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸை நம்ம எப்படி டேர்மில் சயின்டிஃபிக் டேர்மில் சொல்கிறோம், ப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ளாய்டி மீன்ஸ் there is the changes in the number of chromosomes. ஸோ இந்த ப்ளாய்டியில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளாய்டி சொல்கிறோம், euploidy, aneuploidy. Okay, euploidy அப்படின்னா that is extra, more than the number of chromosomes. நமக்கு இருக்க வேண்டிய chromosomes 2n. Okay, diploid set of chromosomes தான் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் more than number of one set of chromosomes இருக்கும்போது that condition is called as euploidy condition அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ it may be ஓகே 3n இருக்கலாம், ட்ரிப்ளாய்டி, ட்ரை சொல்லுவோம் இல்லையா, TRI அப்படின்னா 3 இல்லையா. ஆக்சுவலாக நம்மளோட குரோமோசோம் செட்டை வந்து ஹேப்ளாய்டு டிப்ளாய்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம்ஸ் ஒன்று அதிகமாக இருக்குது, அதனால் ட்ரிப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்னும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெட்ராப்ளாய்டி. ஓகே, 4 செட்
இருக்கும்போது that is called as tetraploidy condition. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் அந்த பர்சனோட சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும்போது தே மைட் ஹாவ் எ பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், மென்டலி ரிட்டார்டட் சைல்டாக இருக்கலாம். ஸோ தட் அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்பியரன்ஸ் வில் பி சீம்ஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா, ஒரு பல்ஜ்டாக ரொம்ப பெரிய முகமாக ரவுண்ட் ஃபேஸாக மூன் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும். அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து நார்மலான ஒரு பர்சனோட பிஹேவியர் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதனோட சிம்டம்ஸாக இருக்குது. Okay, aneuploidy. So what is meant by aneuploidy அப்படின்னா, this is number of chromosomesல குறையிறது. Okay, less than the set of chromosomes. அப்போ 2n, அந்த 2n டிப்ளாய்டுக்குள்ளார ஒரு குரோமோசோம் குறையலாம், இல்லை அந்த டிப்ளாய்டுக்குள்ளார ஒரு குரோமோசோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதில் 2n-2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத கண்டிஷன்ஸை அனியூப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷனில் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டவுன் சிண்ட்ரோமை சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது திஸ் இஸ் குரோமோசோம் மியூட்டேஷன் இன் த குரோமோசோம் நம்பர் 21. ஓகேவா, குரோமோசோம் நம்பர் 21ல் தான் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு. தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டவுன் சிண்ட்ரோம். இந்த சிண்ட்ரோமில் தான் தட் பர்சன் வில் பி பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் வில் பி ஹேப்பன்ட் இன் தட். ஓகேவா, ஸோ நம்ம அந்த குரோமோசோமோட அப்சர்வேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம 23rd குரோமோசோம்ஸில் மட்டும் பேர் ஆஃப் டிப்ளாய்டாக இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் 21th குரோமோசோம்ஸில். ஓகேவா, தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டவுன் சிண்ட்ரோம். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன், ஜீன் மியூட்டேஷன் சொல்லலாம், இல்லை பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பன்ட் தென் தட் ஜீன் லெவலில் chromosomes gene level some mutation will be takes place in that. So mutation is a sudden change. So it may be either insertion, inversion, இல்லை transversion. ஓகேவா, நம்ம பியூரின் அண்ட் பிரிமிடின் பேஸஸ் தான் டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இன் தட் கண்டிஷன் நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் பியூரினும் பிரிமிடினும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் பியூரினில் ஏதாவது ஒரு பேஸில் பிரிமிடின் வந்து மாறி இருக்கலாம், இல்லை பிரிமிடின் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பியூரின் வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சடன் சேஞ்சஸ் while that condition of cell division replicationல ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது ஜீன் லெவலில் மாற்றம் ஏற்பட்டதுன்னா that is called as genetic gene mutation. One such good example for this is sickle cell anemia. So sickle cell anemia அப்படின்றது நம்மளோட ஆர்பிசி செல்ஸ். ஸோ ஆர்பிசி செல்ஸ் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இட் ஷுட் பி லைக் ஏ பாதுஷா, லைக் ஏ நடுவில் சப்பையாகவும் ஓரத்தில் ஃபுல்லாக பல்ஜ்டாகவும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆர்பிசி செல்ஸில் ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் நடக்கிறதால இட் வில் பி லைக் சிக்கிள் செல் அருவா மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் மாறிடுது. ஸோ தட் இதனோட ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக ப்ராப்பராக செய்யாமல் அனிமிக் கண்டிஷன் கொண்டு வந்து விட்டுடும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த டாபிக் இந்த டாப்பிக்கோட இந்த யூனிட் முடியுது. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் இன் திஸ் டாபிக் ஜஸ்ட் கமெண்ட் ஆஸ்க் மீ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் பாக்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.